Hello, welcome back to my channel. I am Ajit Shivaparvati Creations. Today, uh, I have to go to the kitchen to prepare some food for night. So, ഞാൻ പറമ്പിൽ നിന്ന് ഒരു ഓമലയെന്നൊരു ഓമയ്ക്ക പറിച്ചു പപ്പയ. സി ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് റൈപ്ഡ്. See, it is almost right. See, it is almost right. One full omeka I am planning to prepare today. Okay, it's very tasty also. See, it is very tasty also. It is sweet also. Hi. Very tasty. This is one pressure cooker. This is one pressure cooker. I have to cut it into pieces. ഞാനൊരു എരിശ്ശേരി വെക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലേ ഉണ്ടോ First of all, peel the outer skin of the papaya fruit, then wash it thoroughly, then peel the outer skin, then cut it into small lengthy pieces. See, like this. So we can cut into like this small pieces. See, if you cut into very small pieces, it will help you to if you are preparing it in the pressure cooker, it will be easy. Otherwise it will take much time. See, likewise all this have to cut into small pieces. It may not be a big work, it's a small work only. Anybody can do this one. See, like this. So I am preparing the whole fruit as eriseri because I don't want to I can keep this one for tomorrow also. Tomorrow and after tomorrow I can keep it in the fridge. So that is why I am preparing the whole papaya fruit. See, likewise. If it is a big one, you can cut even to small pieces and cut like this. Okay, cut like this. It is not a big heavy task. It's a small task only when we are comparing with the other jobs. See, നല്ലപോലെ കഷ്ടപ്പെടാമെങ്കിൽ നല്ലപോലെ ആഹാരം കഴിക്കുകയും ചെയ്യാം. നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മുടെ ഭാര്യ കഷ്ടപ്പെടുത്തി വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ച് അവരുടെ ശരീരം ആരോഗ്യമൊന്നും കളയുകയും വേണ്ട. We can also enter into the kitchen and can do and can help. An additional support can be given to the wife rather than that of sitting all the time like that. No, it's not good. Let me take a small one. എനിക്കൊന്നിനും ഒരു മടിയില്ല. കൊച്ചിലെ മുതലേ അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ഒരു ജന്മം. ഇതുണ്ടോ, ഇതിപ്പം തീരും. കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്തോ വരുന്നപ്പോൾ എൻ്റെ കൈ ഒന്ന് മുറിഞ്ഞായിരുന്നു. സാരമില്ല, ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ.
അതത് കിച്ചണിൽ കയറുക എന്ന് പറയുന്നത് പെണ്ണുങ്ങളുടെ ജോലി മാത്രമായിട്ടാണ് ഇപ്പം കാണുന്നത്. പക്ഷെ നോ, it is alternate days. At least you can enter into the kitchen and can help your wife, help your partner. Okay. This is the way I am thinking. I don't know your mind. തൊണ്ടയ്ക്ക് കുടുങ്ങി ഞാനിപ്പോൾ. ഓക്കെ, തൊണ്ടയ്ക്ക് കുടുങ്ങിയില്ല. Unfortunately, I swallowed it. So, this is the last piece. See, hi. Today I plucked directly from the papaya plant. So it is so fresh. അല്ലേ? ഞാൻ ഈ പപ്പയുടെ ഒരു ഗുണം എന്നറിയാമോ? ഇറ്റ് എയ്ഡ് ഇൻ ഡൈജഷൻ. ഡൈജഷൻ ഏറ്റവും നല്ലതാണ്, മനസ്സിലായില്ലേ? ഡൈജഷന് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് പപ്പയ ഫ്രൂട്ട്. എംപ്റ്റി സ്റ്റൊമക്കിൽ ഈ പപ്പയ ഫ്രൂട്ട് ഒന്ന് കഴിച്ച് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വയറിന് നല്ലതാണ്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ടോക്സിൻ, വിഷവസ്തുക്കളൊക്കെ നമ്മുടെ പിന്നെ ബൗളിനകത്തൂടെ കടന്നു പോകും. മനസ്സിലായോ? അതൊക്കെ എന്താ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന നല്ല ഒന്നാന്തരം ഫ്രൂട്ടുകളാണെന്നറിയാമോ? നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറയ്ക്കൊന്നും ഇതൊന്നും ആവശ്യമില്ല, അവർക്കൊന്നും താല്പര്യമില്ല. അവർക്ക് വേണ്ടത് ഡബിൾ ഫ്രൈ, ത്രിബിൾ ഫ്രൈ, ചിക്കൻ ഫ്രൈ, മട്ടൺ ഫ്രൈ, ബീഫ് ഫ്രൈ. വെരി ഡേഞ്ചർ. ഈവൻ ചിക്കൻ യു ഡോണ്ട് ടേക്ക് every day. True. And I am not telling lie. Even chicken, please don't take regularly. Your stomach will be in trouble. Your large intestine and small intestine are all connected with our deeds. That is, what the food we are taking. Whatever the food we are taking, what type of food we are taking, it reflects back. So beware. When you are taking beef, for the time being, you will be happy, but you will suffer later. See the beauty of nature can be seen in this. I'm not telling lie. So if you don't have papaya at home, even in all supermarkets, all vegetable shop, nowadays we used to get this papaya. Ripe papaya we will get. In Kerala, Bangalore papaya we will get. It is so tasty and there is no seed inside. But in Nadan papaya like this, inside a seed. It is also good for heart health. It's also good for heart health. It cleans the mucus. It cleans the mucus. Okay. The potassium content in this fruit is too high. The potassium content is too high. Rich in antioxidants. Okay. Papaya contains enzymes like papain and chyma papain, which can help with digestion and reduce inflammation. It reduces the risk of heart disease and stroke. ഉണ്ടോ? പപ്പയുടെ ഗുണം കണ്ടോ? ഈ പപ്പയ പ്ലാന്റ് ഒക്കെ റെഗുലറായിട്ട് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ rather than taking beef, double fry, triple fry, chicken fry, mutton fry, it gives only a taste.
but it is danger. When you are getting old, definitely it will kick back. So try to choose the food items yourself. You include too much vegetables in your diet, like this. Here. അതുപോലെ നമ്മുടെ സ്കിന്ന് റിങ്കിൾസ്, ചുളിവുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാൻ ഈ പപ്പയ ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. ടേക്ക് പപ്പയ റെഗുലർലി so that you will keep your youthfulness throughout your life until your death. നമ്മുടെ സ്കിന്നൊക്കെ നല്ല തിളക്കമുള്ളതും മൃദുലമുള്ളതും ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഈ പപ്പയ കഴിച്ചാൽ. സോ ഐ വിൽ റിപ്പീറ്റ്, എന്താ പപ്പയ കഴിച്ചാൽ എന്താ നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് ഏറ്റവും നല്ല, മനസ്സിലായോ? എന്ത് രസമാണ് തിന്നാൻ തന്നെ, പച്ചയ്ക്ക് തിന്നാന്ന് കൊള്ളാം, മനസ്സിലായോ? when it gets into our digestive tract, digestive sac or something like that, stomach, it will be more helpful. Think. It also improves vision. നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ചയ്ക്ക് ഏറ്റവും നല്ലതായത്, മനസ്സിലായോ? മഞ്ഞ ഫ്രൂട്ടാണ് ഇത്, എല്ലാ ഫ്രൂട്ട്. അതുപോലെ ഇറ്റ് മേ ഹെൽപ്പ് ഇൻ, ഇറ്റ് ഇംപ്രൂവ്സ് വിഷൻ ഓൾസോ. Papaya help the immune system. Okay. നമ്മുടെ papaya help to clear the mucus and clear the air passage. So better to, അതായത് കഫമൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് ഈ കഫം പോകാനായിട്ട് do not take any expectorant or something like that. Better to take omega, better to take this papaya. So mucus congestion will be removed on taking this one. നമുക്ക് തോട്ട് സെക്രീഷൻ എന്നൊക്കെ പറയില്ല, നമ്മൾ ആഹാരം കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ തോട്ട് സെക്രീഷനൊക്കെ വന്ന് കഫമല്ലേ, കഫമൊക്കെ ഒരു കണക്കിന് പോകും, കുറയും ഈ പപ്പയ ഫ്രൂട്ട് കഴിച്ചാൽ. ഓക്കെ, ഐ നോട്ട് ടെല്ലിങ് ലൈസ്, I referred certain books and I am telling like that. So papaya helps with clearing mucus and congestion from the air sacs. It prevents dysentery. വയറുകടിക്ക് ഏറ്റവും നല്ലതാണ്, വയറുകടി ഉണ്ടാവില്ല. So if possible, every day you buy this one. It may not be too costly. So get a papaya or plant a papaya. Even plant a papaya forest at home. It is very good. Why people are not thinking like that, I don't know. I have only one papaya plant full of papaya fruits. Okay. So I am going to give you this papaya, handful papaya to you all for your good health. Rather than taking double fry, beef fry, chicken fry, mutton fry, it is highly dangerous. I am not joking. Even chicken is dangerous. If you are taking regularly, definitely you will be in a trap. It was informed by a very good manager of a chicken farm from Palay. We met in Pushpayari Hospital
He came there for bypass. He is having a very good chicken farm at Pale. So he came to Pushperi Hospital, Pushperi Medical College for heart surgery. So he told me that, sir, I went there to collect blood or something for my father. Then he told me that, sir, I am not taking a single piece of chicken right now because I am afraid. നമ്മൾ നോക്കി നിൽക്കുമ്പം ഈ ചിക്കനൊക്കെ ഈ കോഴികളൊക്കെ എന്തോ ചെയ്യുക, 2 പിട പിടഞ്ഞിട്ട് പെട്ടെന്ന് അടിച്ചിങ്ങനെ ഹാർട്ട് പൊട്ടി ചാവുക. അത് അവന്മാരെന്തോ ചെയ്യുന്നറിയാം, ഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് നേരെ ഫ്രീസറിനകത്തോട്ട് കയറ്റി വിടും. ഇഫ് സംബഡി കംസ് ദേ വിൽ സെയിൽ ഇറ്റ്. ഹൈലി ഡേഞ്ചറസ്. ആ സാറ് തന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞതാണ്, ഈസ് ദ ഓണർ ഓഫ് എ വെരി ഗുഡ് chicken farm from Pale. So this is the problem. Our body requires, സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോഡി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും നമ്മൾ പ്യുവർ വെജിറ്റേറിയൻ ആണ്. നോ നീഡ് ഓഫ് ഇൻക്ലൂഡിങ് all unnecessary things like meat. Fish at least okay, you can take fish curry, not fish fry. If you are conscious, you should be conscious enough, otherwise you will be in trouble. We can go to several examples. We can quote several examples from our surrounding. When we attain a certain stage, problem starts. Better to control yourself from the childhood onwards. That is better, so that we can live long happily and we don't want to bother others. Otherwise life will be in a mess, definitely. നമുക്ക് കണ്ടു നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. വയറിനകത്തൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു അൾസറോ ക്യാൻസറോ ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമാണ്. കാരണം നമ്മുടെ മെയിൻ ട്രാക്റ്റാണ്, നമ്മൾ ഫുഡ് ഇടുന്ന ഒറ്റ ഒരു ട്രാക്റ്റാണ്. അതിനെന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സഹിക്കില്ല. മനസ്സിലായില്ലേ? സഹിക്കുകയില്ല. നമ്മുടെ ബോഡി മുഴുവൻ റിജക്റ്റ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് മീൻസ് we will vomit to outside. നമ്മുടെ ട്രാക്ട് എപ്പോഴും ക്ലീൻ ആക്കി വെക്കാൻ നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. നമ്മളാണ് നമ്മുടെ ഫുഡ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്, നോ ബഡി എൽസ്. സോ our responsibility is high. You have to keep your body safe, otherwise we will get punishment. If you are taking unnecessary food items into the tract, that means you are at high risk. Egg you can take, at least 1 egg you can take, no problem. Fish curry you can take. Small fishes, it contain heavy amount of heavy amount of calcium in it. So you can take matti, sardine, quinoa the coast, and mackerel. These are all ayala, mackerel, quinoa the coast. What is that? Matti, sardine. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക. അൺനെസസറി ആയിട്ടുള്ള ബീഫ് ഫ്രൈ, ചിക്കൻ ഫ്രൈ, മട്ടൺ ഫ്രൈ, എല്ലാ ദിവസമുള്ള ചിക്കൻ കഴി, ഇതൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയ നിങ്ങളുടെ ട്രാക്റ്റ് വയറും ക്ലീൻ ആയിരിക്കും. അതർവൈസ് വിൽ ബി ഇൻ എ ട്രാപ്പ്. ഐ എം ടെല്ലിങ് ദ റൈറ്റ് തിങ്, ഐ എം നോട്ട് ജോക്കിംഗ്. സോ സി handful of papaya. I am going to prepare this one. ഒരു എരിശ്ശേരി, മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞ ഒരു എരിശ്ശേരി ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുക. മനസ്സിലായില്ലേ? എരിശ്ശേരി. ഇതിന് എരിശ്ശേരിയുടെ കൂട്ട് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, കുറച്ച് ജീരകം, 2-3 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി, കുറച്ച് തേങ്ങ തിരുമിയത്, വെളുത്തുള്ളി, ജീരകം, അല്പം മുളക് പൊടി. ഇത് മാത്രം മതി. ഞാനതെല്ലാം മിക്സിക്കകത്തിട്ട്
കറക്കി അടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുക. നൗ ഐ എം ഗോയിങ് ബാക്ക് ടു കിച്ചൺ. സി കണ്ടോ? നമുക്ക് തന്നെ ഒരു മാനസികമായ സന്തോഷമുണ്ട്. മനസ്സിലായല്ലേ? ഇതിനൊന്നും അധികം സമയമൊന്നും ഞാൻ എടുത്തില്ല. ഇതൊക്കെ ആണുങ്ങൾക്കും ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമാണ്. ഞാനും ഒരു ആണ് തന്നെയാണ്, അല്ലേ? എവറി ടൈം വി ഡോണ്ട് നീഡ് ടു worry or create worriness with our wife. No need. We can do all these things. It's also an additional help. That's a helping hand to her. Okay. Let us go to kitchen. See, I'm going to pour little bit of water into the pressure cooker. See, so okay, too much water no need. Okay, see, I'm going to place it on the stove. See, okay, see, okay. So again I finished chopping all these things in the mixie. See, look this one, everything is cleared off. See, എല്ലാം അരച്ച് വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുക. മനസ്സിലായല്ലേ? നമുക്കിനി ഇത് എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതെടുത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? We have to pour it directly into the pressure cooker. മനസ്സിലായല്ലേ? ഇതുണ്ടോ? ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ പ്രഷർ കുക്കറിനകത്തോട്ട് ആഡ് ചെയ്തു. ഓക്കെ. Then let me take some salt. I have to put some amount of salt also to this eriseri. If we need, we can check it and finally we can correct it. അല്ലേ? ഉപ്പ് കൂടിപ്പോയാലാണ് പ്രശ്നം. കുറഞ്ഞു പോയാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമുക്ക് കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമാണ്. So that's it. So remaining this one, I cannot pour it into it because see the level of water is too high. Let it boil and evaporate for some time. Then finally I will add this one. Okay. Then I am going to close this one. Okay. I am going to close this one for the time being. See, I closed. See, flame is at a full stage. Okay. So, bye. When it boils and I have to hear the whistle for some time, then after opening the pressure cooker I will show you. Okay. Hello, welcome back to my channel. I am Ajit from Shivaparvati Creations. See, നമ്മുടെ എരിശ്ശേരി നല്ലപോലെ വെട്ടിത്തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട്. സി കണ്ടോ? ഞാൻ അതിനകത്തൊരു തവിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് നല്ലപോലെ യോജിച്ചതാണ്. പ്രഷർ കുക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ അതെല്ലാം യോജിച്ചു. വേണമെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് ഇത് കണ്ടോ, അതിനകത്ത് ഇനി തരികളൊന്നുമില്ല, നല്ലപോലെ വെന്തുടഞ്ഞതാണ്. ഉണ്ടല്ലേ? ഇനി അതൊന്ന് ഫൈനലായിട്ട് നുടച്ചാൽ മാത്രം മതി, അല്ലേ? ഞാൻ ആ ലാസ്റ്റ് അരപ്പിരുന്നതും ചേർത്തതാണ്. സി ദ നേച്ചർ ബ്യൂട്ടി ഓഫ് നേച്ചർ. There is peace of mind. You don't need to hospital.
നമ്മുടെയൊക്കെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് എന്താണെന്നറിയാമോ, നമുക്കൊക്കെ ചില ആൾക്കാർ, നോട്ട് ഓൾ, കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ബാങ്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഉണ്ട്. ഡെപ്പോസിറ്റ് ഉണ്ടായിട്ട് എന്നാ കാര്യം? വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് കരയുക, മെൻ്റൽ ഡയറിയ ഉണ്ടാക്കുക. ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ട് കടുക് വറക്കണം എനിക്ക്. സോ ഐ ആം pouring little bit coconut oil into it. I don't want to pour too much, അല്ലേ? It will create some problem. So I am hiking the flame for the time being. Then I want to put some kadugu. See the kadugu. Again I have to ഇത് മുളകാണ്, കണ്ടോ, വറ്റൽ മുളക. അത് ഞാൻ അതിനകത്തോട്ട് കുറേ പീസൊക്കെ ഇടാൻ പോവാണ്. സി 1 2 3. Let me on the exhaust fan. Otherwise it is not possible for me to sit here smoking. So that's it. See, like this. Then I am going to pour little bit eriseri into it. That is the end of the chapter. See, this is eriseri. How do you feel? Let me off the stove. Let me take the see. Finished. My eriseri work almost finished. So for 2 to 3 days I am free. I don't want to make any main curry. This is the main curry. This curry plus some തൈര് is okay. some മോര് കൂട്ടിയത് okay. പ്ലസ് ഇച്ചിരി കഞ്ഞിയോ ചോറോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് കഴിച്ചിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ പറ്റും, ഇല്ലേ? ബീഫ് തിന്നിട്ട് അവിടെ വേദന ഇവിടെ വേദന, ഗ്യാസ് അടിക്കുന്നു, പിന്നെ ഫുൾ ഗ്യാസാ. ചിക്കൻ തിന്നിട്ട് ചിലർക്ക് ചിക്കൻ പിടിക്കില്ല. At the same time they are eating again and again. They are creating problem themselves. See, ഇതൊന്നും ഗ്യാസ് അടിക്കുകയില്ല, അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇതൊക്കെ നേച്ചർ ഫുഡായതൊക്കെ, വില്ലേജ് ഫുഡായതൊക്കെ. ദിസ് ഇസ്, ഐ വാണ്ട് ടു നെയിം ഇറ്റ് ആസ് വില്ലേജ് ഫുഡ്. സി, ഞാൻ ഉടച്ചു പോലും ഇല്ല, അതുകൊണ്ടില്ലേ. ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് സ്വീറ്റ് ഇൻ ടേസ്റ്റ്. Okay, little bit sweet in taste. So ചോറ് plus this eriseri is fine. If you want, you can smash a mota into a motatoran. I don't want today. So with some pickle and some curd plus this curry, I am satisfied with the thing, with the food, night food. This is the night food I have at Sivaparvati today. ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്നറിയാമോ, നമ്മളൊക്കെ കേരളീയർക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ ഡ്രോബാക്ക് ഉള്ളതെന്നറിയാമോ? ഒരു കാര്യവും ഇല്ലാതെ വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് കരയുക, വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് ശാപവചനങ്ങൾ ചൊരിയുക, എങ്ങോട്ടും ഇറങ്ങി പോകാതിരിക്കുക, ആ വീടൊരു ജയിലിലാക്കി തീർക്കുക, ഒടുവിൽ അവസാനം ആ കെട്ടിവെച്ചിരിക്കുന്ന തുകയെല്ലാം അവിടെ ഇട്ടിട്ട് ലാസ്റ്റിൽ അവസാനം കോടാനുകോടി രൂപ ഉണ്ട് എവിടെ കൊടുക്കുക? ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊടുക്കുക. അതൊരു ബിസിനസ്സായി മാറിയിരിക്കുക. സത്യം പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ, ഇല്ലേ? നമ്മളൊന്ന് സൂക്ഷിച്ചാൽ ദുഃഖിക്കേണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഉള്ളൂ. ഇതൊക്കെ ഒന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറയ്ക്കൊന്നും ഇത് ആവശ്യമില്ല. ഇതൊന്നും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ചോറുണ്ണത്തില്ല. അവർക്ക് മീൻ ഫ്രൈ തന്നെ വേണം, അല്ലെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ വേണം, മട്ടൺ ഫ്രൈ വേണം, ബീഫ് ഫ്രൈ വേണം, ഡബിൾ ഫ്രൈ വേണം എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. ഐ ഡോണ്ട് നോ. അത് അവർ ലോങ് ലൈവ് ആയിരിക്കുകയല്ല അവരൊന്നും, മനസ്സിലായില്ലേ? ലോങ് ലൈവ് ആകുകയല്ല അവർ.
അന്നേരം ഇപ്പം തന്നെ ഒരുപാട് പേര് കുഴഞ്ഞു വീണ് മരിക്കുന്നുണ്ട്, 40s-ലും 50s-ലും ഒക്കെ. ഒരു 60 വരെ പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇറ്റ്സ് എ മിറക്കിൾ. സോ സ്വസ്ഥമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് കൈകാര്യം ചെയ്യുക, അനാവശ്യമായിട്ട് കരയാനും പിഴിക്കാനും പ്രാകാനും ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുക. നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് നമ്മളെ നയിക്കുന്നത്. എപ്പോഴും സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുക. വേറൊരാളും നമുക്ക് സന്തോഷം തരില്ല, അല്ലേ? നമ്മുടെ സന്തോഷം നമ്മളാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. എൻ്റെ സന്തോഷം ഞാനാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ പോയി TV കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാം. ഞാൻ എത്ര വർഷമായെന്നറിയാം TV കണ്ടിട്ട്, എത്ര നാളായി ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിച്ചിട്ട്. എവറി ടൈം ഐ എം വർക്കിംഗ് ഇൻ യൂട്യൂബ്. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇന്നൊരു പോയി പാട്ട് പാടി ആ യൂട്യൂബിനകത്ത് ഇടുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് കുറേ ദിവസം ഞാൻ പാട്ട് പാടിയിട്ടിട്ട്. അന്നേരം അവരവരുടെ മനസ്സാണ് എല്ലാം, ഇല്ലേ? മനസ്സാണല്ല, അല്ലാതെ പണം 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 എവറി ടൈം പണം 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 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊക്കെ ഒന്നും മുന്നോട്ട് നടക്കുകയല്ല. പണവും രോഗവും ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിറങ്ങാഴികയും മാത്രമേ അവസാനിക്കുകയുള്ളൂ. എനിക്ക് പലരെ അറിയാം, കോടാനുകോടി ബാങ്കിൽ ഇട്ടിട്ട് സ്ഥിരം ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി 2 ലക്ഷം 3 ലക്ഷം കൊടുക്കുക. അവിടെ വേദന, ഇവിടെ വേദന, അവിടെ വേദന, ഇവിടെ വേദന, സഹിക്കാൻ വയ്യാത്ത വേദന, അയ്യോ അമ്മയെ കരയുന്നു, ഉടനെ ആശുപത്രി കെട്ടിയെടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നു. അവിടെ ഒരു 2 ലക്ഷം 3 ലക്ഷം അവിടെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നു, വീണ്ടും തിരിച്ചു വരുന്നു, കുറച്ച് നാൾ വീണ്ടും വെളിയിൽ നിന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നു, മട്ടൺ ഫ്രൈ, ചിക്കൻ ഫ്രൈ, ബീഫ് ഫ്രൈ, ഐസ്ക്രീം എല്ലാം കൂടെ കഴിച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകുന്നു. ഇതൊരു സ്ഥിരം തൊഴിലാക്കി, ഒരു ഷട്ടിൽ സർവീസ് പോലെ. ഒന്നും ആകാതിരിക്കുക, നല്ല ഫുഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുക, പച്ചക്കറികൾ നിങ്ങളുടെ ഇതിനകത്ത് ആഹാരത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക. ധാരാളം നല്ലതാണ്. ഇതുപോലെ ഓമയ്ക്ക അല്ലെ പപ്പയ പോലുള്ള ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ കണ്ടില്ലേ, ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ കൂട്ടാൻ തോന്നുന്നില്ലേ? ഞാനധികം ഒന്നും സഫർ ചെയ്തില്ല, ഒന്ന് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ. കണ്ടോ, വിത്ത് ചോർ ആൻഡ് വിത്ത് സം മോര്. ഹായ് ഡെലീഷ്യസ്. സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. That's the end of my night food cooking at Sivaparvati. Thank you. May God bless you. എല്ലാവരും സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുക. ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണ്. പണമൊക്കെ സെക്കൻഡറിയാണ്. പണമൊക്കെ വരുന്ന കാലത്ത് വരും, വരുന്നെങ്കിൽ വരും. അത്യാവശ്യത്തിന് പണം മതിയല്ലോ നമ്മുടെ ഒരു വയറ് കഴിയാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നോക്കി ഇങ്ങനെ തെക്കോട്ട് നോക്കി ഇരിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ലെറ്റ് ഇറ്റ് കം ആൻഡ് ലെറ്റ് ഇറ്റ് ഗോ. നമ്മൾ ജനിച്ചത് ഒന്നും കൊണ്ടല്ല വന്നത്, മരിക്കുമ്പോഴും ഒന്നും കൊണ്ടുപോകുകയല്ല, ഇല്ലേ? നേരം മധ്യേ ഇങ്ങനെ കാണുന്ന നേരത്ത് മത്സരിക്കുന്നത് എന്തിനാ? വൃഥ. ഓക്കെ, ബൈ ബൈ, ടാറ്റാ.